Viewers, we now move on to our next session, which is by Dr. Pushkar Deopujari ji, and he'll be speaking on the topic analysis of Śrāvaṇa-Svarūpa based on Swami Vidyaranya's Vivaraṇa-Prameya-Saṃgraha. It will be a Sanskrita talk followed by English summary. Just a brief introduction. Dr. Pushkar ji is the assistant professor in Vedanta at Calicut Darsana Vidyapith, Kozhikode, Kerala. He completed his PhD from Pondicherry University. He is trained in various systems of Indian philosophy with a special focus on Vedanta and Yoga at Vedavigyana Gurukulam, Bangalore, under the guidance of Professor Ramachandra Bhatt. He has also successfully completed the prestigious Tenali exam conducted by Kanchi Kamakoti Mata under the guidance of Dr. K.S. Maheshwaran. Dr. Deopujari ji has published more than 10 research articles in various journals and regularly participates in national seminars and Sastra training programs. He has received many awards, including Advaita Ratnam title from Kanchi Kamakoti Mata, Advaita Vedanta Vidwan Mani title from Indic Academy, Vidyanidhi Award from Sri Sringeri Sharda Peetham, and Samskrita Grantha Puraskara Award from Karnataka Sanskrit University, Bangalore. Thank you for agreeing for this session, Dr. Pushkar. Please go ahead and start the session. Shri Gurubhyo Namaha. Adhigacchati Shastrarthaha Smrati Shraddadhati cha Yatkripa-leshatastasmai namostu Gurave Sada. Swamatrayanandaya datra jantun sarvatma bhavena tatha paratra Yachankarananda padam hridabje vibhrajate tadyatayo vishanti. Bharatiya Jnana Paramparayam Śrīmad Vidyaranya Swami Padanam Anitara Sadharanam Yogadanam iti Vishayam Adhikritya Pravartamanayam Sabhayam Asyam Upasthitan Vidushaha Shrotrun Chhatramscha Pranamya Vivaraṇa-Prameya-Saṃgrahanusaram Śrāvaṇa-Svarūpa vicāraha iti vishayam upajīvya yathamati yathakalam ādau samskrita bhāshaya ante sankshepena angla bhāshaya ca kinchit prastūyate. Tatra viditameva bhavadbhis sarvaihi yat bhagavata bādarayanena pranītānām shārīraka sūtrānām prasannam gambhīranca bhāshyam racitam Śrīmad Shankara Bhagavat Pādaihi. Tasya Brahmasūtra Shankara Bhāshyasya Panchapadika Vivarana Ruju Vivarana Tattvadīpanādika Eka Vyākhyāna Shreni Vartate Vyākhyopavyakhya bhavena pravartamana Shreni Vartate Sa Shreni eva Vivarana Prasthanam iti abhidhiyate. Kintu asya Vivarana Prasthanasya Vyakhyana Vyakheya bhavena pravrittatvat na anayasena shastrarthaha avagantum shakyate. Ataha etadrishasya kleshasya prahanaya vivarana prasthanagataha prasthana prameya visheshaha anayasena jnataha bhavantu ityetadartham swakiyam mananam api yatha siddhyet tatha samutsukaha paramahamsa parivrajakacharyaha Śrīmad Vidyaranya Mahaswami Padaha Vivaraṇa-Prameya-Saṃgraham rachayamasuhu.
विवरणप्रस्थानीयाः प्रमेयविशेषाः साकल्येन ग्रन्थे अस्मिन् क्रोडीकृताः सन्ति। तैरेव ग्रन्थादौ गुरुवन्दनं कृत्वा अस्य ग्रन्थस्य निर्माणे हेतुरुक्तः। भाष्य टीका विवरण तन्निबंधन संग्रहः व्याख्यान व्याख्येय भाव क्लेश हानाय रच्यते इति। तत्र तावत् प्रसिद्धमेकं वचनं वर्तते। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदः अध्येयः ज्ञेयश्च इति। एतद्वचनानुसारेण स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति विधिना नित्यम् अध्ययनं विहितम्। अर्थात् स्वाध्यायाध्ययनम् इति काम्यं कर्म न अपितु नित्यं कर्म। अस्य पर्यवसितार्थः कः इत्युक्ते यदि अधिकारिणा पुरुषेण स्वाध्यायाध्ययनं न क्रियेत तर्हि तस्य प्रत्यवायो भवति। तथा च सर्वोऽपि नित्यविधिबलादेव षडङ्गसहितं वेदम् अधीत्य अर्थं ज्ञातुं प्रभवति। किन्तु तेषु कश्चिदेव दैवानुग्रहवशात् पुण्यपुञ्जपरिपाकवशाच्च उत्पन्नवैराग्यः मुमुक्षुर्भवति। अधीतवेदः सः मोक्षोपायं वेदे अन्विषति। तत्र च आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम् इत्यारभ्य एतावदेव खलु अमृतत्वम् इति श्रुत्वा आत्मदर्शनमेव अमृतत्वस्य साधनम् इति सः जानाति। इतः परम् आत्मदर्शनस्य किं साधनम् इति जिज्ञासायाम् आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति उपश्रुत्य श्रवणं मननं निदिध्यासनं च आत्मदर्शनस्य साधनम् इति जानाति। तत्र विद्यारण्य स्वामिपादैः पुराणवचनानि उपजीव्य श्रवणादीनां स्वरूपं विस्तरेण निरूपितं वर्तते। तत्र च प्राधान्येन मानव उपपुराणस्थाः श्लोकाः पराशर उपपुराणस्थाश्च श्लोकाः स्वामिपादैः उदाहृताः। प्रथमतः दर्शनहेतवः के इति निरूपणार्थम् एकः श्लोकः उल्लिखितः। अयञ्च प्रसिद्धः ग्रन्थान्तरेष्वपि। श्रोतव्यश्रुतिवाक्येभ्यः मन्तव्यश्च उपपत्तिभिः मत्वा च सततं ध्येयः एते दर्शनहेतवः। एते दर्शनहेतवः भवन्ति। आत्मदर्शनस्य इमानि कारणानि भवन्ति। आत्मा श्रुतिवाक्येभ्यः श्रोतव्यः, उपपत्तिभिः आत्मा मन्तव्यः, सः सततं ध्येयश्च। एते सर्वेपि श्रवणं मननं निदिध्यासनं चेति त्रीणि दर्शनं प्रति आत्मदर्शनं प्रति साधनानि भवन्ति इति आदौ स्वामिपादैरुक्तम्। पश्चात् श्रवणं नाम किम् इति जिज्ञासायाम् अपरश्लोकः तैः उदाहृतः। वस्तुतः विवरणे स्पष्टमेव स्फुटमेव श्रवणस्य लक्षणं लिखितं, तथापि पुराणवचनानि उपजीव्य विवरणवचनस्य
तदुक्ते अर्थे एव तात्पर्यम् अस्ति इति ज्ञापयितुम् अभ्युच्चय युक्तित्वेन पुराणवचनानामपि साहाय्यं स्वीक्रियते स्वामिपादैः। तत्र इत्थं वचनं वर्तते, तत्र तावन् मुनिश्रेष्ठाः श्रवणं नाम केवलम् उपक्रमादिभिर्लिङ्गैः शक्तितात्पर्यनिर्णयः सर्ववेदान्तवाक्यानाम् आचार्यमुखतः प्रियात् इति वचनं वर्तते। तत्र श्रवणं नाम किम् इति अस्माभिः प्रकरणग्रन्थेषु अधीतमेव अस्ति। अहं तल्लक्षणं किञ्चित् स्मारयामि। तदेव लक्षणं पुराणेऽप्यस्ति इति अभ्युच्चय युक्तित्वेन इदम् उदात्तम्। तत्र श्रवणं नाम वेदान्तानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणानुकूला मानसी क्रिया इति परिभाषायां वर्तते। विवरणानुसारि लक्षणमिदम्। श्रवणम् इति श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दविषयकं प्रत्यक्षज्ञानं यत् जायते तत् श्रवणम् इति न विवक्षितं वर्तते। श्रवणम् इति कश्चित् पारिभाषिकः शब्दः वेदान्तिभिः एव सः व्युत्पादनीयः वर्तते। अतः सांप्रदायिकानाम् आचार्याणां मतम् अनुसृत्यैव श्रवणस्वरूपं ज्ञातुं शक्यते। तत्र वेदान्तानां तात्पर्यनिर्णयार्थं यः मानसः व्यापारः क्रियते सः श्रवणम्। कथं तात्पर्यनिर्णयः कर्तव्यः इत्युक्ते तदर्थम् उपक्रमोपसंहारादीनि षड्विधानि तात्पर्यग्राहकलिङ्गानि मीमांसाशास्त्रेषु प्रसिद्धानि सन्ति। तानि लिङ्गानि उपजीव्य गुरूणाम् आदेशम् अनुसृत्य गुरूणाम् अध्यापनम् अनुसृत्य वेदान्तानां तात्पर्यं निर्णेतव्यं भवति। तात्पर्यनिर्णयः विचारेण क्रियते, सः विचारः एव श्रवणम् इति उच्यते। किञ्च तत्र एकः अंशः अवश्यं ज्ञातव्यः अस्ति। स्वयमेव पठित्वा विचारः कर्तुं न शक्यते। गुरु आचार्यमुखतः विचारस्य क्रमः ज्ञातव्यः। आचार्येण उपदिष्टेन मार्गेण विचारः कर्तव्यः। अस्माकं शास्त्रेषु स्वयं अध्ययनम् इति प्रकारो नास्ति। गुरुम् उपसृत्य श्रवणं कुर्यात्। तदेव अत्रापि पुराणवचने उक्तम्। श्रवणं नाम उपक्रमादिभिः लिङ्गैः शक्तितात्पर्यनिर्णयः सर्ववेदान्तवाक्यानां, किन्तु कथम्? आचार्यमुखतः प्रियात्। प्रियात् आचार्यमुखात् उपक्रमादिलिङ्गानाम् अनुचिन्तनं श्रुत्वा तदनुसारेण विचारं कृत्वा वेदान्तानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यं वर्तते इति निर्णयः कर्तव्यः अस्ति। निर्णयश्च श्रवणेन विचारेण भवति। स च विचारः प्राधान्येन ब्रह्मसूत्राणां प्रथमे अध्याये भगवत्पादैः विस्तरेण प्रदर्शितः। विचारः कथं कर्तव्यः, कथं तात्पर्यलिङ्गानि उपयुज्य तात्पर्यं ज्ञातव्यम् इति सोदाहरणं प्रत्येकस्मिन् अधिकरणे एकैकं न्यायं व्युत्पाद्य भगवत्पादैः प्रदर्शितं वर्तते। श्रवणम् इति तु आत्मदर्शनं प्रति साक्षात् कारणं भवति। तत्र मीमांसकानां भाषाम् उपयुज्य व्यवहारः कर्तव्यश्चेत् साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता चेति अंशत्रयम् अस्मिन् सन्दर्भे निरूपणीयं चेत् साध्यं वर्तते आत्मदर्शनम्। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः इति अनेन श्रवणविधिना आत्मदर्शनम् उद्दिश्य श्रवणं मननं निदिध्यासनं चेति त्रीणि साधनानि विधीयन्ते। तत्रापि श्रवणस्य प्राधान्यं वर्तते। मनन निदिध्यासनयोस्तु अंगत्वम् एव वर्तते। श्रवणम् अंगी भवति, मननं निदिध्यासनं चेति द्वयम्
फलोपकारी अंगम वर्तते। इदमप्येकं पारिभाषिकं पदं। फलोपकारी अंगम इत्युक्ते किम् इति किंचित् संक्षेपेण निरूपयामि। श्रवणेन ब्रह्म साक्षात्कारो भवति, किन्तु श्रवणेन ब्रह्म साक्षात्कारे जननीये मनन निदिध्यासनयोरप्यपेक्षा वर्तते। श्रवण पदार्थ निष्पत्त्यर्थं मनन निदिध्यासनयोरपेक्षा नास्ति। श्रवण स्वरूप निष्पत्त्यर्थं मनन निदिध्यासनयोरपेक्षा नास्ति। मननं निदिध्यासनं च न क्रियते चेदपि श्रवणं तावत् कर्तुं शक्यते, किन्तु श्रवणेन फले जननीये। श्रवणस्य फलं तु आत्मदर्शनं। श्रवणेन आत्मदर्शने जननीये उपकारं कुरुतः मननं निदिध्यासनं च। अतएव तयोः फलोपकारी अंगत्वं वर्तते। श्रवणं तावत् प्रधानम् अंगीभूतं, मनन निदिध्यासनयोस्तु अंगत्वं वर्तते। इदं विवरण प्रस्थानम् अनुसरतां मतं, किन्तु इदमपि पुराणवचनैरपि निरूपितम् इति विशेषः। तदर्थं स्वामिपादाः श्लोकम् उद्धरन्ति। निदिध्यासन संज्ञञ्च मननञ्च द्वयं बुधाः फलोपकारकांगं स्यात् तेना संभावना तथा विपरीता च निर्मूलं प्रविनश्यति सत्तमाः इति। मननं निदिध्यासनं चेति अंगद्वयं वर्तते। द्वयोरङ्गयोः किं कृत्यं? यदि श्रवणेनैव ब्रह्म साक्षात्कारो भविष्यति तर्हि किमर्थं मननं निदिध्यासनं वा अनुष्ठेयम् इत्युक्ते पुराणं ब्रवीति प्रतिबंधक निरासार्थं मनन निदिध्यासनयोरपेक्षा। यद्यपि श्रवणं ब्रह्म साक्षात्कारस्य साधनं, किन्तु तत्र प्रतिबंधकद्वयं संभाव्यते। प्रमेया संभावना इति एकं प्रतिबंधकं, विपरीत भावना इति अपरं प्रतिबंधकं। प्रमेय असंभावनां वारयितुं मननं कर्तव्यं, विपरीत भावनां नाशयितुं निदिध्यासनं च विधेयम्। अतएव यदा वयं मननस्य निदिध्यासनस्य लक्षणं पश्यामः तदानीम् इदं स्फुटं भवति। मननं किमर्थम् इत्युक्ते मननस्य लक्षणम् इत्थमुक्तं। मननं नाम शब्दावधारिते अर्थे मानान्तर विरोध शङ्कायां तन्निराकरणानुकूलः मानसो व्यापारः मननम् इति। शब्दार्थः अवधृतः वर्तते श्रवणेन। सम्यक् श्रवणम् अनुष्ठितं चेत् शब्दस्य तात्पर्यं, वेदान्तानां तात्पर्यम् अवगम्यते। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति अयम् अंशः अवगम्यते। किन्तु तत्र कः क्लेशः इत्युक्ते प्रमाणान्तरेण अस्य अर्थस्य विरोधः संभाव्यते। जगतः मिथ्यात्वं न संभावयितुं शक्यते, जगतः सत्यत्वेन प्रतीयमानत्वात्। तर्हि जगन्मिथ्यात्वम् इति यत् प्रमेयं तस्य प्रमेयस्य असंभावना जायते। प्रमेया संभावना। जीव ब्रह्मणोः अभेदः यः वेदान्तवाक्यैः तात्पर्येण निरूपितः तत्रापि मानान्तर विरोधो वर्तते इति कृत्वा तस्य प्रमेयस्यापि संभावना नास्ति इति मानान्तर विरोधशङ्का उदेति। तर्हि तादृशशङ्कायाः निराकरणार्थं, मानान्तर विरोधशङ्कायाः निराकरणार्थं मननम् अनुष्ठेयम्। किं तन्मननम् इत्युक्ते युक्तिभिश्चिन्तनम्। तत्रापि पुराणवचनं स्वामिपादैः उदाहृतं। वाक्यानुग्राहक न्यायशीलनं मननं भवेत्। वाक्य अनुग्राहक न्यायशीलनं, वाक्यैः यत् प्रमेयम् उपपादितं तत्र यदि असंभावना वर्तते, तत्र यदि प्रमाणान्तर विरोधो वर्तते
तर्हि युक्त्या तस्य परिष्कारः, तस्य विश्लेषणं, तस्य खण्डनं कर्तव्यं। तदर्थं ब्रह्मसूत्रस्य द्वितीयः अध्यायः प्राधान्येन उपकरोति। अन्यदेकं प्रतिबन्धकं वर्तते विपरीतभावना। विपरीतभावना अस्माकं कुतः वर्तते इत्युक्ते बहुषु जन्मसु निषिद्धं कर्म कृत्वा कृत्वा पापसंग्रहः महान् जातो वर्तते। अनादिकालात् आत्मानात्मनोरध्यासः वर्तते। तदीयाः संस्काराः दृढाः भवन्ति। प्रतिजन्म अस्माकं भ्रान्तयः एव अनुवर्तन्ते। अतः अनादयः इमाः दुर्वासनाः अस्मान् जीवान्, तत्रापि जीवान् इत्युक्ते इन्द्रियाणां विषयेषु आकर्षणं कुर्वन्ति। अतः आत्मनि इन्द्रियाणि मनः वा न प्रवर्तते। कठोपनिषदि इदं श्रूयते, पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यन्ति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमिच्छन् इति एका श्रुतिः वर्तते। तत्र इदमेव उक्तं, स्वभावतः बहिर्मुखानि इन्द्रियाणि वर्तन्ते। अयं च इन्द्रियाणां स्वभावः कुतः इत्युक्ते अनादिकालात् इमाः दुर्वासनाः अनुवर्तन्ते। अतः आत्मानं द्रष्टुम् अस्य शीलं न जायते। तर्हि इयं या विपरीतभावना वर्तते, तस्याः विपरीतभावनायाः निराकरणार्थं निदिध्यासनं च कर्तव्यं। किं नाम निदिध्यासनं? निदिध्यासनं नाम अनादिदुर्वासनया विषयेषु आकृष्यमाणस्य चित्तस्य विषयेभ्यः अपकृष्य आत्मविषयकः स्थैर्यानुकूलः मानसो व्यापारः, इदं निदिध्यासनं। तदेव पुराणश्लोकेऽप्युक्तम्। निदिध्यासनम् ऐकाग्र्यम् इति वचनं स्वामिपादैः उदाहृतं वर्तते। विषयेषु अंतःकरणं स्वभावतः गच्छति, तस्य अंतःकरणस्य विषये गमनं मास्तु, विषयेभ्यः अपकृष्य आत्मनि स्थिरीकरणम् एकाग्रता संपादनम्, इदमेव निदिध्यासनं ध्यानम् इति वा पदेन अभिधीयते। एवं रूपेण पुराणश्लोकान् उदाहृत्य स्वामिपादैः तत्र श्रवणादीनां स्वरूपं सम्यक् निरूपितं वर्तते। तत्रापि एतादृशः श्लोकः वर्तते, प्राधान्यं मननादस्ति निदिध्यासनतोऽपि च उत्पत्तौ अन्तरङ्गं हि ज्ञानस्य श्रवणं बुधाः इति। तत्र सम्यक् अन्वयः कर्तव्यः चेत् श्रवणे इति एकं पदम् अध्याहृत्य अन्वयः कर्तुं शक्यते। श्रवणे प्राधान्यम् अस्ति, मननादपि श्रवणे प्राधान्यम् अस्ति, निदिध्यासनतः अपि श्रवणे प्राधान्यम् अस्ति। कुतः इत्युक्ते फलस्य उत्पत्तौ अन्तरङ्गकारणं भवति श्रवणं, बहिरङ्गकारणं भवति निदिध्यासनं मननं च। यतो हि मनन निदिध्यासनयोः प्रतिबन्धक निरासद्वारा उपयोगो वर्तते। श्रवणस्य तु साक्षात् प्रमाण विषयकत्वं वर्तते, अतः अन्तरङ्ग साधनत्वं वर्तते। तथा च इतोप्येकः अंशः अत्र उल्लेखनीयः, यत् इति कर्तव्यकोटिस्थाः शान्तिदान्त्यादयः क्रमात् इत्यपि तत्रैव पुराणे वचनं वर्तते। इत्युक्ते पूर्वोक्तरीत्या साध्यं वर्तते ब्रह्मदर्शनम् आत्मदर्शनं। साधनं द्विविधम्, अन्तरङ्गसाधनं बहिरङ्गसाधनं। तत्र अन्तरङ्गसाधनं श्रवणं, बहिरङ्गसाधनं द्वितयं मननं निदिध्यासनं च। इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां किं तत्र अन्वेति इत्युक्ते क्षमादिषट्कम् इति साधनचतुष्टय सम्पत्तिः इति या सम्पत्तिः तत्र तत्र ग्रन्थेषु स्फुटा वर्तते। नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थफलभोगविरागः, शमः दमः उपरतिः तितिक्षा समाधानं श्रद्धा, अनन्तरं मुमुक्षुत्वम्। एताः
एते शान्तिदान्त्यादयः एते सर्वेपि इति कर्तव्यतात्वेन अनुयन्ति इति तत्र पुराणवचने उदाहृतं वर्तते। एवञ्च श्रवणं प्रधानं साक्षात् फलं प्रति कारणत्वात्, मननं निदिध्यासनं तु फलोपकारी अंगम प्रतिबंधक निवृत्त्यर्थत्वात्, शमदमादयः अपि इति कर्तव्यतारूपेण अपेक्षिताः एव। यस्य पुरुषधौरेयस्य एवं रूपेण सकल साधन सामग्री वर्तते सः एव ब्रह्म ज्ञातुं प्रभवति इति तत्र विवरणप्रमेयसंग्रहस्य आदिमे भागे एव अयं विचारः स्वामिपादैः कृतः वर्तते। इतः परं किञ्चिदेव आङ्ग्लभाषायामपि वक्तव्यम् इति सूचना अस्ति, तदर्थं प्रयासं करोमि। So I will try to briefly summarize and give the gist of today's talk. My topic was analysis of Śrāvaṇa-Svarūpa according to Vivaraṇa-Prameya-Saṃgraha. The author of this text is Vidyaranya Muni, and he was the 12th Jagadguru of Sringeri Sharada Peetham. He was an excellent scholar of many Shastras and other Indian knowledge systems. One of his literary masterpieces is this text called Vivaraṇa-Prameya-Saṃgraha. In the beginning itself, he states the purpose of this book. The purpose of this book is to lessen the difficulties and challenges encountered by the students and seekers when they read bhashyam and commentaries simultaneously. Therefore, Vidyaranya Muni compiles all the key ideas and salient features from each and every commentary which belongs to Vivarana school of thought, and he combines them into one text, one single text. This text is divided into 9 chapters, and Śrāvaṇa-Svarūpam is the first subtopic which is discussed in the first chapter. To define Shravanam, the author uses various Purana verses. While some verses are taken from Manava Upapurana, others are quoted from Parashara Upapurana. So, the definition of Shravanam is explained in that Purana in such a way that Shravanam is a mental exercise. Manaso Vyaparaha is a mental exercise or process which is generally referred to as Vichara or Mimamsa. That process helps us to recognize and comprehend the implied or intended meaning of Vedantic texts. Tatparyavadharananukula manasi kriya. To understand the tatparyam, one should do this process, this mental exercise. That exercise is called Shravanam. To decipher the implied meaning, there are 6 indicators or pointers which are referred to as Tatparya Grahaka Lingani. One important point which is discussed in this text is this exercise of Shravana should be only practiced
under the able guidance of a qualified guru. Self-study is not recommended in our tradition. Guru should teach the process of vichara to his able seeker or shishya. Mananam and nididhyasanam are also required, but they are not the direct cause of self-realization. Mananam and nididhyasanam are necessary to remove the roadblocks, to remove the obstacles in the path of self-realization. So, Shravanam is the direct cause of knowledge. And when I say the word knowledge, I mean Brahma-Jnanam only, not knowledge of some other things. Shravanam is the direct cause of Atma-darshanam, self-realization. Mananam and Nididhyasanam are subordinate causes because these two are utilized to eliminate all the obstacles. In this manner, Śrāvaṇa-Svarūpam is explained in Vivaraṇa-Prameya-Saṃgraha. At the end, I would like to express my gratitude to the organizers and dignitaries of Indic Moksha for providing me an opportunity to share my views on this topic. Shri Gurubhyo Namaha. Dhanyavada. Thank you very much for a very well doubt, very wonderfully planned, very wonderfully presented talk on an important topic. Thank you very much for making time for this session.